So second year BA all groups sec 2 sec 2 యూనిట్ 1 అండ్ 2. యూనిట్ 1 ఏమో మనకి ఎంఎస్ ఎక్సెల్ అండ్ యూనిట్ 2 ఏమో ఎంఎస్ యాక్సెస్. సో ఎంఎస్ యాక్సెస్లో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసాము. ఒక్కసారి మళ్ళీ వేరే పీపీటీ ద్వారా ఒకసారి అన్నీ మళ్ళీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో after completion you will be able to explain basic concept. What are the database concepts? Different databases concepts means database tables, fields or columns, rows or records. Two different ways to create a database and how to create a database. So there are two types of or methods of databases అనేవి మనకి రెండు రకాలు ఉన్నాయి డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయడానికి. ఫస్ట్ వన్ ఏమో బై యూజింగ్ విజార్డ్ మెథడ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ బై యూజింగ్ సమ్ డిజైన్ మోడ్ ఆర్ బై యూజింగ్ సమ్ డిజైన్ మోడ్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డిజైన్ mode, second one is wizard, third one is work with records in a database. So what are the different operations of database records? Explain the database queries and how they are worked, explain with the report. So these are the different components. So first one is basic concepts of database. Means a database is nothing but it is a collection of some similar it is a collection of some millions of records created, stored and maintained in one place. Generally databases have some thousands and millions, lakhs of records, and there are different databases softwares అనేవి ఉంటాయి మనకి. ఎంఎస్ యాక్సెస్ కానీ ఒరాకిల్ కానీ స్కిల్ సర్వర్ కానీ ఇవన్నీ డేటాబేసెస్. సో డేటాబేస్ అంటే ఏంటి? డేటాబేస్ is nothing but it is a collection of some records or some collection of some records to be created, maintained and manipulated. So record, what is a record? What is a column or a field? A column or a field is nothing but it is where similar data, where similar type of data is to be stored. అంటే కాలమ్స్లో లేదా ఫీల్డ్స్లో ఒకే రకమైన డేటా లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. జనరల్గా ఇది మనకి సేమ్ టైప్లో మనకి ఉంటుంది, సిమిలర్ టైప్లో మనకి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇందులో మనకి డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి మనకి. లైక్ క్యారెక్టర్, న్యూమరిక్, నెంబర్, అలాగే మనకి డేట్స్, బులియన్, స్ట్రింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి స్టోర్ అయి ఉంటాయి. మీకు two different ways to create databases. First one is by using wizard mode లో మనం database create చేయడము. Second one is to create databases with manually or design view. Next is work with records in a database. So what is a record? A record is nothing but it is a collection of similar type of records. And what are the different components of database components లేదా పార్ట్స్ ఏంటి ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ టేబుల్స్, సెకండ్ వన్ ఈస్ ఫార్మ్స్, థర్డ్ వన్ ఈస్ క్వెరీస్, ఫోర్త్ వన్ ఈస్ రిపోర్ట్స్. సో ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ యాక్సెస్. సో మనకి ఎంఎస్ యాక్సెస్ టేబుల్స్ అనేవి మనకి ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఈ టైప్ ఆఫ్ స్క్రీన్ అని కనిపిస్తుంది. ఇలా డిఫరెంట్ ఫస్ట్ పార్ట్ మనకి హోమ్, క్రియేట్, ఎక్స్టర్నల్ డేటాబేస్ టూల్స్, డేటా షీట్ అని ఉంటుంది. అందులో మనకి డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. అలాగే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది మనకి ఆల్ టేబుల్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. అంటే టేబుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయండి? టేబుల్స్, ఫార్మ్స్, రిపోర్ట్స్ అవన్నీ కనిపిస్తాయి. రైట్ సైడ్ ఏమో డిజైన్ వ్యూ కనిపిస్తుంది దానికి సంబంధించిన. సో డేటాబేస్ కన్సిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ store, edit and format information. Data is organized in a database in the form of tables. Two common types of databases are flat file and relational. So what are the different parts or components? What are the different parts or components of MS Access objects లేదా components of MS Access? సో జనరల్గా మనకి ఏంటి 4 ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్ లేదా 4 ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ లేదా 4 ఇంపార్టెంట్
components లేదా parts అనేవి ఉంటాయి. First one is called as tables, second one is forms, third one is queries, fourth one is report. So what is a table? A table is a collection of data about a topic arranged in rows and columns. Generally, a table is nothing but it is a collection of different fields or a collection of similar type of data, or a collection of all the fields of a particular record. And a form is a place to enter data manually and easily. So form is nothing but it is also called as data entry screen to enter the data into the tables by using some forms. Third one is queries, a tool that lets you view, change and analyze data in different ways. Fourth one is report, a method to present your data in a printed format such as charts and views. So these are the basic access methods. So MS Access లో మనకి వచ్చే 4 important components ఇవి. First one is called as 4 important, they are called as MS Access objects or MS Access components or MS Access methods. First one is called as tables, second one is forms, third one is queries, fourth one is report. So table, what is a table? Table is a collection of data about a topic arranged in rows and columns. So generally, so form అంటే ఏంటి? Form is a place where to enter, use it to enter some data by using some interface into the table. So form is nothing but it is so what is a form? A form is nothing but it is a place where we enter some data or information into a tables by using some interfaces. Queries. A query, what is a query? A tool that lets you view, change and analyze data in different ways. Query and a query is nothing but it is used to retrieve the data or information from the tables by writing some SQL queries or writing some simple commands. Reports. What are reports? A report is a method to represent your data in a printed format such as charts and analysis. So how to create a database and how to open. ఇది మనకి MS Access 2007 అన్నమాట. So how to open MS Access 2007 means first click on start button, all programs, Microsoft Office and Office, Microsoft Office Access 2007. సో మనకి ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ఈ స్క్రీన్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఫస్ట్లో ఇదే ఫస్ట్ స్క్రీన్ ఆఫ్ ద MS Access డేటాబేస్. సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఏమేముంటాయండి, డిఫరెంట్ బ్లాంక్ డేటాబేస్ అని ఉంటుంది. బ్లాంక్ డేటాబేస్ క్లిక్ చేసి క్రియేట్ అని క్లిక్ చేస్తే ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చి మీకు ఫైల్ నేమ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్క్రీన్ ఆఫ్ ద MS Access టేబుల్. సో మనకి MS Access ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి జనరల్గా 2 వ్యూస్లో ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ as డిజైన్ వ్యూ అండ్ డేటా వ్యూ. There are 2 ways are used. There are 2 ways to be used, or there are 2 ways in all the tables, reports, forms like that. First one is called as design view, second one is called as for data view. So design view and data view. Design view లో మనకి ఈ డేటాబేస్ని మనం డిజైన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. డేటా వ్యూలో మనకి డేటా అనేది ఎంటర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో టు క్రియేట్ ఫీల్డ్స్ ఫర్ ద టేబుల్, యాడ్ న్యూ ఫీల్డ్ టైప్ and enter some field. So this is the tables, how to create a table. So ఇక్కడ మనకు టేబుల్లో మనకి to add data to the table, type in the data in field cell. So this is another window to enter some records, or to here we enter some records or inserting some records by typing the records one by one. So next is forms. So what is a form? Form and I use form is nothing but, what is a form? Form is nothing but it is a place where we can easily create or insert the records into a
table by using some interface. So to create a form from a table, click on the form icon from the create tab. So create tab loki vellipoyi మనకి ఇక్కడ చూడండి హోమ్ ట్యాబ్, క్రియేట్ ట్యాబ్, ఎక్స్టర్నల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. హోమ్ ట్యాబ్లో క్రియేట్ ట్యాబ్లో మనకి డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. ఏమేమి ఉన్నాయండి, గ్రూప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, టేబుల్స్, ఫార్మ్స్, రిపోర్ట్స్ అండ్ అదర్స్. సో క్రియేట్ టేబుల్కి వెళ్ళిపోయి హోమ్ మనకి ట్యాబ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, హోమ్ ట్యాబ్, క్రియేట్ ట్యాబ్, ఎక్స్టర్నల్ ట్యాబ్, హోమ్ ట్యాబ్, క్రియేట్ ట్యాబ్. సో క్రియేట్ టేబుల్కి వెళ్ళిపోయి క్రియేట్ ట్యాబ్కి వెళ్ళిపోయి టేబుల్స్, ఫార్మ్స్, రిపోర్ట్స్ అని ఉంటాయి. సో ఫార్మ్స్కి వెళ్ళిపోయి ఫార్మ్లో మనకి ఫార్మ్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఫార్మ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ఎ ఫార్మ్? ద ఫార్మ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లేస్ వేర్ టు simply enter some data or records into a table by using some interface. So how to create a form? So first of all, first go to create tab and go to forms menu and click on forms. So there are number of form icons ఇవన్నీ కూడా మనకు కనిపిస్తాయి. ఎలాంటి HTML ఫార్మ్స్ లేదంటే మనకి ఫార్మ్ కంట్రోల్స్ కనిపిస్తాయి. సమ్ టెక్స్ట్ ఐడి, లేబుల్స్, టెక్స్ట్ ఐడీస్, సబ్మిట్ బటన్ ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తాయి. మనకి మన ఫార్మ్ అనేది మనం యూజబుల్గా మనం మాన్యువల్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. సో థర్డ్ పార్ట్ ఈస్ డేటాబేస్ క్వెరీస్. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ or what are the different components of a database? First one is table, second one is form, third one is queries, fourth one is reports, third one is queries or database queries. So what is a query? Query means to ask or to search or to retrieve some records from a table is called as a query. So what is a query? Query is nothing but to ask something about or to retrieve some data or information or records from a table by asking some simple questions or by asking some simple commands. So generally database queries అనేవి SQL లాంగ్వేజ్లో రాస్తాం. What is a SQL? SQL is nothing but structured query language. SQL is a structured query language. It is one of the language used to retrieve the data or information or records from a table or database. Generally, SQL is an English-like language with one or two lines of English words. English-like language లాగా ఉంటుంది. సింపుల్గా వన్ ఆర్ టూ సెంటెన్సెస్లో మనము SQL లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తాం. SQL ఇంగ్లీష్-లైక్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి మన SQL కమాండ్స్ లేదా SQL స్టేట్మెంట్స్ అనేవి మనం రాస్తాం అన్నమాట. So what is a query? Query is nothing but is asking something. What is a query? Query is nothing but asking something from a table. So a query is a question that you enter in a database program. So what is a database query? A database query is a question or a request for some information from the database by using some records, by retrieving some records or columns. The database program, generally the SQL queries are written in SQL language, and these queries are processed by the DBMS engine or DBMS databases and written. Generally the queries are the SQL the DBMS may return some information or some results to the user for the database queries. The database program then performs the required operations to present the answer in the form of report. So generally the DBMS engine or the DBMS will return or will send the output in the form of a records. A query helps you to view specific data, to modify or analyze it. So generally SQL queries help you to view specific data, to modify or analyze it. So how to create queries in MS Access? To create a SQL query or a query, simply click on the create tab in the ribbon, click query wizard. So how to create a queries? So simply click on create a tab, that is
beside the home tab and go to query tab or query group. సో SQL క్వెరీస్ అనేవి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? SQL క్వెరీస్ అనేవి క్రియేట్ చేయడానికి మనకి MS Access 2007, ఇది MS Access 2007 డేటాబేస్లో హోమ్ ట్యాబ్, క్రియేట్ ట్యాబ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. క్రియేట్ ట్యాబ్ క్లిక్ చేయండి. క్రియేట్ ట్యాబ్లో క్లిక్ చేస్తే కింద డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. టేబుల్స్ గ్రూప్, ఫార్మ్స్ గ్రూప్, రిపోర్ట్స్ గ్రూప్ అండ్ అదర్ గ్రూప్. రిపోర్ట్స్ అదర్ గ్రూప్ క్లిక్ చేయండి. అదర్ గ్రూప్లో మనకి క్వెరీ విజార్డ్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి 3 ఐకాన్స్ ఉన్నాయి. ఏమేమి ఉన్నాయి? క్వెరీ విజార్డ్ అండ్ క్వెరీ డిజైన్ అని ఉంది. సో క్వెరీ విజార్డ్ అండ్ క్వెరీ డిజైన్. సో క్వెరీ విజార్డ్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ వాట్ ఈస్ ఎ విజార్డ్? విజార్డ్ ఈజ్ ఏ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్. వాట్ ఈస్ ఎ క్వెరీ విజార్డ్? విజార్డ్ ఈజ్ ఏ step by step procedure to complete a task developed by the application అన్నమాట. సో క్వెరీ విజార్డ్ అనేది మనకి హెల్ప్ చేయడానికి ఉంటుంది. విజార్డ్స్ ఆర్ జనరల్లీ డిజైన్ టు హెల్ప్ ద యూజర్స్. సో క్వెరీ విజార్డ్ అండ్ క్వెరీ డిజైన్ అని చూడండి. క్వెరీ డిజైన్ అంటే యూ కెన్ రైట్ ద క్వెరీస్ ఇన్ ఏ యూజర్ రిక్వైర్డ్ మేనర్ ఆర్ అవర్ ఓన్ మేనర్. But in query wizard means it is a step-by-step procedure to create a query or complete a query. So creating queries అంటే మనకి క్వెరీ విజార్డ్లో మనకి ఈ క్వెరీ విజార్డ్ మనం క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ విండోస్ లేదా డైలాగ్ బాక్సెస్ అనేవి కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ న్యూ క్వెరీ అని ఉంటుంది. న్యూ క్వెరీలో మనకి సింపుల్ క్వెరీ విజార్డ్ ఆర్ క్రాస్ బార్ టాక్ విజార్డ్ ఆర్ లైక్ మనకు కనిపిస్తే, మనం సింపుల్ క్వెరీ విజార్డ్ క్లిక్ చేస్తే ఈ సింపుల్ క్వెరీ విజార్డ్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ టేబుల్స్ ఆర్ క్వెరీస్ అనేవి అడుగుతుంది. అవి హియర్ వై సెలెక్ట్ ఆర్ ఎంటర్ సమ్ టేబుల్ నేమ్ కానీ లేదా క్వెరీ నేమ్ కానీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ ఏం అడుగుతుందంటే వాటి ఫీల్డ్స్ అడుగుతుంది. వాటి ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ చూసే ఉంటారు. ఐడి, అడ్రస్, జిప్ కోడ్, ఫోన్ నెంబర్ అని అడుగుతుంది. ఇక్కడ మనం కావాల్సిన ఫీల్డ్స్ని మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవడమే అంతే. సింప్లీ వీ సెలెక్ట్ ద టేబుల్ నేమ్స్. సో ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ క్రియేట్ ఏ టేబుల్ విజార్డ్ ఆర్ క్వెరీ విజార్డ్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ సమ్ టేబుల్ నేమ్స్ ఆర్ క్వెరీ నేమ్స్, and after that you have to enter some field name or select field names or column names. So when the new query window appears, make sure simple query wizard is selected. Transfer data from the available fields. Next ఏంటంటే creating queries. Next ఏం చేస్తామంటే here you enter some query name. Here you want to enter some query name or given by name. Some name ఇచ్చి finish అనే బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఈ విండో ఓపెన్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద విండో కాల్డ్ క్వెరీ విజార్డ్. సో ఇక్కడ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమన్నది చూడండి. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంది, రైట్ సైడ్ ఏముంది. ఈ విండోలో లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి టేబుల్స్ బటన్, ఆల్ ద టేబుల్స్ ఉంది. ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. చెప్తున్నాను, డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఏమేమి ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి? MS Accessలో ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? టేబుల్స్, క్వెరీస్, ఫార్మ్స్, రిపోర్ట్స్. సో MS Accessలో మనకు కనిపించే డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమి ఉన్నాయి? టేబుల్స్, ఫార్మ్స్, రిపోర్ట్స్, క్వెరీస్. ఇవన్నీ కూడా మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి కనిపిస్తాయి. మీరు టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్స్ అనేవి కూడా మనకి కనిపిస్తాయి. అలాగే క్వెరీస్ క్లిక్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ క్వెరీస్ అనేవి కనిపిస్తాయి. సో ఇవి లెఫ్ట్ సైడ్. అలాగే అట్ ద సేమ్ టైమ్ డిస్ప్లేస్ ద కరస్పాండింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అట్ ద రైట్ సైడ్. మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్ మనకి విజార్డ్లో ఫస్ట్ టేబుల్ ఒకటి క్లిక్ చేశారనుకోండి, దానికి సంబంధించిన టేబుల్కి సంబంధించిన డేటా లేదా డేటా అనేది రైట్ సైడ్లో మనకి డేటా కనిపిస్తుంది. సో వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఏ పర్టికులర్ టేబుల్, ద టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ టేబుల్ వ్యూ మనకి చెప్పుకున్నాము. జనరల్గా దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ వ్యూస్ ఉంటాయి. టేబుల్ వ్యూ అండ్ టేబుల్ డేటా. డిజైన్ వ్యూ అంటారు. టేబుల్ వ్యూ అండ్ డిజైన్ వ్యూ. టేబుల్ వ్యూలో మనకి టేబుల్ స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది. డిజైన్ వ్యూలో మనకి టేబుల్ దానికి సంబంధించిన డిజైన్ కనిపిస్తుంది, స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది. అలాగే క్వెరీ డిజైన్ ఉంటుంది. అలాగే డిజైన్ వ్యూ, డేటా వ్యూ అని ఉంటుంది. డిజైన్ వ్యూలో మనకి దానికి సంబంధించిన డిజైన్ పార్ట్ కనిపిస్తుంది. డేటా వ్యూలో మనకి దానికి సంబంధించిన డేటా అనేది కనిపిస్తుంది. సో ఒక టేబుల్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ
దానికి సంబంధించిన టేబుల్ డిజైన్ వ్యూ, టేబుల్ యొక్క డిజైన్ వ్యూ లేదా డేటా వ్యూ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది. ద క్వైరీస్ ఆటోమేటిక్లీ సేవ్డ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్రియేటింగ్ క్వైరీస్. సో హౌ టు దీని చెప్పుకున్నాం. మనకి ఈ డేటా ఎంఎస్ యాక్సెస్లో మనకి యూజ్ చేసే అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ లేదా అన్ని కాంపోనెంట్స్, ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, టేబుల్స్, అలాగే మనకి ఫార్మ్స్, క్వైరీస్, రిపోర్ట్స్, ఈ నాలుగిటికి సంబంధించి మనకి 2 types ఆఫ్ వ్యూస్ ఉంటాయి. డిజైన్ వ్యూ అండ్ డేటా వ్యూ. డిజైన్ వ్యూలో దానికి ఆ ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని మనం డిజైన్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాము. డేటా వ్యూలో మనకి దానికి సంబంధించిన అవుట్పుట్ లేదా రిజల్ట్ అనేది చూస్తాం. అలాగే ఎస్క్యూఎల్ వ్యూ అని కూడా ఉంటుంది. ఎస్క్యూఎల్ వ్యూ అంటే మనకి ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ని మనం రైట్ చేయడానికి, అలాగే ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ని మనము క్రియేట్ చేయడానికి, అలాగే ఎస్క్యూఎల్ వ్యూస్ని మనం ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ని రైట్ చేయడానికి మనం యూస్ చేస్తాం. సో డిఫరెంట్ వ్యూ ఉంటుంది అన్నమాట. డేటా షీట్ వ్యూ లేదా డేటా వ్యూ. డేటా షీట్ వ్యూ లేదా డేటా వ్యూ అంటే మనము అవుట్పుట్ చూడడానికి, అంటే రిజల్ట్స్ని టు డిస్ప్లే ఆర్ వ్యూ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ చూడడానికి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎస్క్యూఎల్ వ్యూ అంటే టు రైట్ ద ఎస్క్యూఎల్ wizard or SQL commands, to write the SQL commands or to write the create the SQL to write the SQL commands or to write the SQL queries. And design view means to design the database objects, means to design the tables, to design the queries, to design the reports, like that. సో లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ పెనల్స్ ఉన్నాయి, ఇట్లా చూసే ఉంటారు. లెఫ్ట్ సైడ్ పెనల్లో మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ కనిపిస్తాయి, రైట్ సైడ్ పెనల్లో దానికి సంబంధించిన డేటా షీట్ వ్యూ లేదా డేటా వ్యూ అనేది కనిపిస్తుంది. సో మీకు ఈ క్వైరీస్ని మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇలాగ డిఫరెంట్ ప్యానల్స్ కనిపిస్తుంది. లెఫ్ట్ ప్యానల్లో మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి. టాప్ రైట్ ప్యానల్లో మనకి టేబుల్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి, టేబుల్ వ్యూ కనిపిస్తుంది, అలాగే టేబుల్ స్ట్రక్చర్ కనిపిస్తుంది, ఫీల్డ్స్ కనిపిస్తాయి. ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నీ కూడా మనము మౌస్తో క్లిక్ చేస్తే వీ కెన్ సింప్లీ సెలెక్ట్ దమ్ అనమాట. అలాగే బాటంలో మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే స్ట్రక్చర్ వ్యూ లేదా మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ లేదా అదర్ ఆప్షన్స్ మనకి కనిపిస్తాయి అనమాట. సో these are the different tables and different screens. So third object ఏంటి, what is the third object? So what are the different objects? The first object is tables. So what are the different components of MS Access, or what are the different objects of MS Access? Means first one is tables, second one is forms, third one is reports. So third one is a report. So what is a report? A report is an output. Generally, a report is an output which is used to display the records in a formatted manner. So what is a report? A report is an output generated by the DBMS or any MS Access in a neat outlook manner by using or by retrieving the records or data from a table. So reports అనేవి how to create a report? To create a report by using the report wizard. సో రిపోర్ట్స్ అనేవి కూడా మనం క్రియేట్ చేయడానికి 2 methods యూస్ చేస్తాము. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బై యూజింగ్ రిపోర్ట్ విజార్డ్. ఈ రిపోర్ట్ విజార్డ్ సో హౌ టు క్రియేట్ రిపోర్ట్స్. సో హౌ టు క్రియేట్ రిపోర్ట్స్ ఇన్ So how to create reports in MS Access means first go to create tab, home tab, create tab ఉంది. create tab క్లిక్ చేయండి. create tab క్లిక్ చేస్తే కింద కింద మనకి డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. ఫస్ట్ ఈజ్ టేబుల్స్ గ్రూప్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫార్మ్స్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ రిపోర్ట్స్. సో థర్డ్ వన్లో మనకి రిపోర్ట్ విజార్డ్ అని కనిపిస్తుంది. రిపోర్ట్స్లో రిపోర్ట్ విజార్డ్ అండ్ రిపోర్ట్ డిజైన్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో మనకి రిపోర్ట్ చేయడానికి కూడా మనకి ఫస్ట్ టేబుల్లో మనకి ఒక టేబుల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో బిఫోర్ క్రియేటింగ్ ఎనీ ఫార్మ్ కానీ, అంటే ఒక ఫార్మ్ని క్రియేట్ చేయడానికి లేదా ఫార్మ్ని డిజైన్ చేయడానికి, అలాగే క్వెరీని డిజైన్ చేయడానికి, అలాగే రిపోర్ట్ని డిజైన్ చేయడానికి మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు
select or click on some table. So to create a report by using report wizard, click the create tab. Create tab click చేయాలి. ఫస్ట్ tab is home tab, second one is create tab. Create tab click చేసిన తర్వాత reports group, third group ఉంది. First group is tables, second one is forms, third one is report. So report create చేయాలి. report create చేసిన తర్వాత you have to choose some fields or columns విత్ సమ్ హెడ్డింగ్స్ అనమాట. అంటే రిపోర్ట్లో మనకి డిఫరెంట్ టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఇస్తాం అనమాట. టేబుల్ రిపోర్ట్ హెడ్డింగ్స్ ఇస్తాము, అలాగే ఫీల్డ్స్ ఇస్తాము, లేబుల్స్ ఇస్తాము, అలాగే సమ్మరీస్ అంటే టోటల్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. ఇవన్నీ కూడా మనకి యూస్ చేస్తాం అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఎంఎస్ యాక్సెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎంఎస్ యాక్సెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎంఎస్ యాక్సెస్ window. So we will continue in the next lesson.